مائنڈ زیادہ کام کرتا ہے, باڈی زیادہ کام کرتے ہیں اس میں, بہت خوبصورت ہے, بہت اچھے ہیں. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. جی میں مسز عباس بات کر رہی ہوں. جی مسز عباس بتائیے کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں. اوکے, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں کہنا چاہ رہی کہ یہ بہت اچھی مطلب ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں. جو صرف یہ پوچھنا تھا, جی جیسے میرا بچہ ہے وہ بہت شرارت نہیں کرتا ہے, اتنا مطلب وہ کر دیتا ہے پھر غصہ آ جاتا ہے نا ایک دم سے مجھے, تو اس چیز کو کیسے میں بنا سکتی ہوں کہ مطلب وہ بھی نہ ہو اور میں بھی اچھے سے اس سے کر لوں, ٹھیک ہے. لیکن وہ اتنا مجھے وہ کر دیتا ہے کہ مطلب پھر آپ مطلب تھوڑا سا غصہ کر لیتی ہیں؟ ہاں اچھا. چاہتے بھی نا کہ مطلب میں منع کرتی ہوں بیٹا نہیں کرو یہ اچھا نہیں ہے, پھر بھی وہ مطلب اس طرح کی کرتی ہے نا بات. اب آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ خود پہ کنٹرول کیسے کر سکیں؟ جی مطلب میرا اس سے ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے اور اچھا صحیح. اچھا ہے, لیکن یہ کہ میں مطلب اسے جو بولوں وہ میرا سن لے بات. اور مطلب ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے لیے بھی میں چاہ رہی تھی کہ مطلب اپنے ہسبینڈ میرے. ڈاکٹر صاحب کوئی سوال ان سے آپ پوچھنا چاہیں گے؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں, اور یہ بتا دیتے ہیں آپ کو. اوکے ہم نے کون سا انجیکشن یا کوئی ٹیبلٹ آپ کو تجویز کرنا بتا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل, تو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ بھی, اور یہ چاہتی ہیں کہ جب بچہ تنگ کر رہا ہوتا ہے تو بس یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے, اس وقت بچے کے ساتھ زیادہ مس بہیو نہ کریں. ہاں بچوں کے ساتھ مس بہیو کرنا یہ بھی ایک بچوں میں آ سکتے ہیں. بچوں کو بڑی کانفیڈنس میں کمی آ سکتا ہے, بچے کے بد اخلاق ہو سکتا ہے, یعنی ماں سے بہت سیکھتے ہیں بچے, پھر والد ہے ان سے, پھر ٹیچر ہے ان سے, تو اس تینوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ احتیاط کرنی چاہیے تھوڑا سا آپ بڑا سا احتیاط کرنی چاہیے تینوں لوگوں کو. غصہ اس وقت اپنا خود سوچیں, خود سوچیں اپنے بالکل آپ کو ریلیکس نہیں کرنا. ریلیکس نہیں کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹائم ہو چکا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا ایوننگ لاؤنج کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالصمد. اور جیسے کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ اتنا ہم ایچ ایم ایف کے بارے میں آج جو بات کر رہے ہیں, آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک بات کہی کہ ہمیں کتابیں پڑھنے سے اور دیکھنے سے, کہ ہم کسی چیز کو دیکھ لیں تو اس سے ہمیں نہیں آئے گا, بلکہ یہ کلاس یا جو ورک شاپ ہے, یہ جو سیمینار ہے, اسے اٹینڈ کرنے سے ہمارے اندر صلاحیتیں آئیں گی, ہم بہت کچھ سیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, تو میں کچھ بتا دوں کہ ورک شاپ جو آپ کی مختلف شہروں میں ہیں اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ 25 فروری کو پنڈی میں ڈاکٹر صاحب کا سیمینار ہے, 3 مارچ کو لاہور میں ہے, اور 24 مارچ کو کراچی میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تینوں پی سی میں, تینوں پی سی ہوٹل میں ہے. ٹائمنگز ابھی اگر ڈاکٹر سے بتا دیں. ٹائمنگ وہی 3 بجے ہوتے ہیں. 3 بجے ہی ہے, 3 بجے ہی ہے. ٹھیک ہے جی, 3 بجے یہ ہے. دوبارہ سن لیجیے کہ پنڈی میں 25 فروری کو ہے, 3 مارچ کو لاہور میں ہے, اور 24 مارچ کو کراچی میں. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں, ہم بات کر رہے تھے مقناطیسی صلاحیتوں کے بارے میں, کہ اس میں آپ نے کہا کہ انسان محبت کے پیغامات بھی دے سکتا ہے بغیر کچھ بولے, اور نفرت بھی ایک پیغامات جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ایچ ایم ایف ہماری فزیکل بیماریوں کے لیے کس طرح سے مدد کر سکتا ہے؟ ایچ ایم ایف ہمارے فزیکل بیماریوں کے لیے بھی ہیلپ کرتے ہیں. نفسیاتی بیماری میں تو کرتے ہیں. اگر کوئی سائیکولوجیکل ڈیزیز ہیں تو ناقص اگر کوئی انرجی ہے ہمارے وجود میں, اس کو ریموو کرتے ہیں. خیال بھی ایک انرجی ہوتا ہے, اگر کوئی ناقص سوچ یا خیال ہے جو ہماری باڈی کے لیے, ہمارے سائیکولوجیکل دنیا کے لیے, فزیکل باڈی کے لیے, اینڈ جو ایتھرک باڈی اس کے لیے اچھے نہیں ہے, تو اس کو ریموو کر دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فزیکل ڈیزیز بھی اسی کی وجہ سے جب ہمارے اندر انر باڈی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو فزیکل باڈی بھی ٹھیک ہوتی ہے. فزیکل باڈی بھی. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب جنہیں دوسروں کے سامنے جانے میں کافی ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے, یا گھبراہٹ ہوتی ہے, کچھ ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں وہ, تو کیا ایچ ایم ایف ان کی مدد کر سکتا ہے؟ بڑا مدد کر سکتا ہے. ہیزیٹیشن فیل کرنا, کمزور سمجھنا اپنے آپ کو, یا کانفیڈنس میں کمی, اس کو الحمدللہ بالکل ریموو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے یہ ہم بات کریں مقناطیسی یہ صلاحیتیں ہیں, اچھا یہ ہر عمر میں آ سکتی ہیں, مطلب یہ اس میں کوئی خاص ایج نہیں کہ ایج کے بعد یہ صلاحیتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں؟ نہیں, کوئی ایج اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں. ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے اویئرنیس پہ, سمجھنے پہ, ہم اپنے آپ کو جان لیں, سمجھ لیں, یہ ضروری ہوتی ہے. کیونکہ انسان اپنے آپ کو کبھی کبھی بڑی محدود سمجھتے ہیں, اور بہت ہی محدود اپنے آپ کو کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ شاید بس ہم یہی ہے جو ہم ہے, یا جو دنیا ہے جو ہم دیکھ رہے شاید یہی ہے.
इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं है, इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं है, क्योंकि सारा कुछ तो हम कर चुके हैं, इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो फला है, ये है, वो है। अब इंसान ये समझते हैं अब, ठीक है। और पिछले जब एक वक्त जो पत्थर का जमाना था, जंगल का जमाना था, उसमें भी यही समझते थे कि शायद सब कुछ यही है। लेकिन उन्होंने तरक्की की, हाँ। आगे बढ़ते गए। और उस वक्त अगर किसी शख्स ने कोई ऐसी बात कर लेते, कैसे टीवी होते हैं, फिर दो लोग बैठ के उसमें बात होती है और नॉलेज पे बात होती है, तो वो उस टाइम में अगर एक जंगल के जमाने के वक्त या पत्थर के जमाने के वक्त या आज से 200 साल पहले पीछे, तो 300-400 साल पीछे अगर कोई ऐसे बात कोई कर लेता ना, तो उसको, बल्कि वो उसको समझते थे कि ये तो काफिर हो गए, ये दिन से ये क्या बात कह रहे हैं, दुनिया से हट के, ना? ये कहते हैं ये तो खुदा का दावा करते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। हाँ, यानी इंसान का उससे को जो है ना लाइल्मी की वजह से ये सारा कुछ। और ऐसा हजारों लाखों मसाले हैं, करोड़ों मसाले ऐसा है हर कौम में, हर माशरे में, हर मुल्क में। कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अन्ना। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। मैं मिसेस फुरकान बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना है। जरूर मिसेस फुरकान। मेरी जो सबसे छोटी बहन है, उसकी शादी हम लोग कर रहे हैं अपने खाला के बेटे के साथ। अच्छा। लेकिन हम लोगों को काफी लोगों ने डरा दिया इस चीज से कि कजन्स में जो शादियां होती हैं उसके अंदर बेबी जो होता है वो हेल्दी बेबी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो जाती हैं, तो आपका इस सिलसिले में क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा होता है। थैंक यू जी। सुन लीजिए। हाँ, ठीक है, मेडिकल ऐसा होता है, बिल्कुल सही रिसर्च है ये, कि कजन्स में जब होती है तो कोई ना कोई जीन्स, पता नहीं कोई मसला होता है उसमें, तो ये होता है, बच्चों में कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ भी फिर नहीं भी आते हैं, बहुत से ऐसी है नहीं भी आते हैं, मगर कुछ होते हैं कि बाय चांस उसमें आ जाते हैं ना, तो ये थोड़े मतलब मुतासिफाना उसमें आ जाता है। एहतियात करनी चाहिए। देखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरे अक़वाम में शादियां कर लो, ठीक है, जात पात को छोड़ दो, जात पात जो है ना उस पे मत जाओ, कि अपने खानदान से बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करो, अपने खानदान से बाहर शादी कर बढ़ाओ अपने खानदान। यानी इनके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है, बहुत बड़ी इनके पीछे एक राज है कि एक तो इंसान का नफरत दूर करता है इस चीज को। सही। और लोग मिलते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना, फखर से कहते हैं हम अपने जात में शादी करते हैं, हम किसी और की जात में नहीं करते हैं, यानी वो एक गैर इंसानी सलूक ऐसे लोगों में होता है, और इसी लोगों के रिश्ते खराब होते हैं। सही। ऐसे लोग चुनके एडजस्ट नहीं होते दूसरी जात पात में ना, एडजस्टमेंट उनको नहीं होती है, तो उस वजह से वो लोग ये फील, यानी इंसान को उनको तरजीह नहीं है। अगर कोई जात पात की बात करता है तो उनको इंसान की तरजीह नहीं है, ये बात है। ठीक है, प्यार मोहब्बत अपनी जात से जरूर करें, मगर इस तरह नहीं है कि आप, मुझे खुद अपने जात से प्यार है, अपने हर चीज से प्यार है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरी जात पात को गलत समझता हूँ या उसको सही नहीं समझता हूँ, या उनको खुदा न करता कोई मैं ऐसा सोचूंगा कि ये तो गलत है, इसमें रिश्ता विश्ता कोई ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। सही। तो ये दीन में हम सिखाते हैं, और फिर इंसानियत भी सिखाते हैं, हमें हर चीज सिखाते हैं कि आप दूसरे अक़वाम में शादियां कर लो, ताल्लुकात बनाए बड़े बड़े, तो अच्छा है ये। आप बेशक अगर कजन में ना हो तो दूसरों में कर लेता है। ठीक है, यकीनन मिसेस फुरकान आपको आपका आंसर मिल गया होगा। इसके साथ ही जो आज का ही हमारा टॉपिक था ये भी खत्म हो रहा है, और यकीनन आपने ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आज बहुत कुछ जाना होगा, क्योंकि हम कहते तो हैं कि हमें ऐसा फील हो रहा है कोई परेशान है, या हम ये कहते हैं कि हमारा प्यारा आज खुशी में है, तो आज आपको मालूम होगा कि उस चीज़ को जो हम फील करते हैं उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, इंसानी मकनातीसी सलाहियतें या मकनातीसी पावर। और आपको ये भी पता है कि उसे इंसान अपने लोगों में करीबी भी ला सकता है, और इससे इंसान दूर भी जा सकता है। ज़्यादा अच्छा यही है कि इसे पॉजिटिव यूज करें, ये बहुत अच्छा है। लेकिन
HMF का हम सिर्फ पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव इस्तेमाल होता ही नहीं है। नहीं होता। ठीक, वेरी नाइस, जबरदस्त। तो आज आपने सीखा HMF के बारे में और आपने जाना है HMF के बारे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमेशा की तरह अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। दिन ब दिन जिस तरह से माशाल्लाह से एक्टिव आप मेरी तरह कहते हैं ना, तो मेरा रिटर्न है कि ये कि आगे रिटर्न भी वैसे देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत स्ट्रांग है और अल्लाह ताला और आपको स्ट्रांग रखे, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रांग लेडी, माशाल्लाह, बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, अपना फीडबैक और रिस्पांस देने का। याद रखिए डॉक्टर साहब की पिंडी में 25 फेब, लाहौर में 3 मार्च और 24 मार्च को कराची में जो सेमिनार्स हैं PC में 3 बजे जरूर अटेंड करें, क्योंकि यहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके साथ ही अपनी होस्ट राना को इजाजत दीजिए। जिंदगी है तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।